मोरे संतो खेत ही करो नबेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहर ना पाव जल फेरा। वाहिगुरु वार वार सानू जन्म दा मरण दा फेर ना पवे। वाहिगुरु जम्मांगे मरांगे जम्मांगे मरांगे। वाहिगुरु किन्ने जन्मां तो वाहिगुरु यही खेड खेडते आ रहे हैं। वाहिगुरु जी पिछले जामियां दा कोई पता नहीं। वाहिगुरु असीं की बन के आए हैं सच्चे पातशाह। ते वाहिगुरु जी इस जन्म विच साडा नबेड़ा करो। वाहिगुरु 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 इस भव जल विच डुबदियां नूं कढ ला। वाहिगुरु वाहिगुरु डुब रहे हैं। वाहिगुरु पल पल डुब रहे हैं। वाहिगुरु असीं सच्चे पातशाह सानू कढो इन्हां विकारां दे विचों। वाहिगुरु वाहिगुरु पता नहीं किहदे जन्म च किहदे रिश्तेदार सके संबंधी बने आ, पशु पंछी वृख पत्थर पता नहीं की बन के आए हैं। वाहिगुरु वाहिगुरु ये कर्मां दी खेड खेडदे आउने। वाहिगुरु जी सच्चे पातशाह सानू इन्हां कर्मां तो मुक्त करो। वाहिगुरु लेखियां तो मुक्त करो। वाहिगुरु असीं खिण खिण भुल्लणहार हां। वाहिगुरु 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 बख्श लो। वाहिगुरु जी सानू पापियां नूं बख्श ला। वाहिगुरु 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 सच्चे पातशाह। श्री राग महला तीजा। सहजे नूं सब लोचदी, बिन गुर पाया ना जाए। पढ़ पढ़ पंडित जोत की, थके भेखी भरम भुलाए। गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाए। भाई रे गुर बिन सहज ना होए, सब शब्दे ही ते सहज उपजे। हर पाया सच सोए रहाओ। तीसरे पातशाह धन धन श्री गुरु अमरदास जी द्वारा उच्चारण किया होया यह शब्द। गुरु साहब सानू की समझाउणा कर रहे हैं। गुरु साहब कहते सहजे नो सब लोचदी, बिन गुर पाया ना जाए। गुरु साहब कहते हुण सारी दुनिया सहज सुख मंगती फिरती है, पर गुरु तो बिना इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। हुण असीं सारे चाहुंदे हां भी साडा मन आ सहज अवस्था विच टिक जे। असीं सारे थके होए हां। वाहिगुरु वार वार जन्मां दे फेर करके असीं थके होए हां। वाहिगुरु जी वार वार जूनां विच आके मन थक्या होया सच्चे पातशाह। ते गुरु साहब कहंदे सारे आपां हुण इह चाहुंदे हां भी साडा मन आ सहज अवस्था विच टिक जे, ये विकारां दे बंधनां तो मुक्त हो जावे साडा मन। पर गुरु साहब कहंदे इस तरह तुहाडा मन मुक्त नहीं हो सकदा जिन्ना चिर तुसीं गुरु दी दसी सिੱਖਿਆ उत्ते नहीं चलदे। गुरु दी दसी कार नहीं करते, गुरु दी दसी सेवा नहीं करते। गुरु दी सेवा किहड़ी आ? हुण जो गुरु साहब सानू शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच कह रहे आ, वो सेवा गुरु साहब कहंदे तुसीं मन नाल सेवा करनी है, मन ने ही सेवा करनी है। चलो वधिया गल, असीं तन नाल भी सेवा करते हां, असीं तन नाल सेवा करते, पर गुरु साहब कहंदे जिन्ना चिर तुसीं मन नाल सेवा नहीं करते उन्नी देर तुहानूं आ सहज सुख, मन का सहज सुख नहीं मिल सकता। जे असीं तन दे सुख कहने आ ना, साडे कोले सारियां फैसिलिटीज़ आ, साडे कोले वधिया घर बार आ, सब कुछ आ। गुरु साहब कहंदे इहदे नाल तुसीं सौखे हो गए। तुहाडे कोले मशीनरी आ, तुहाडे कोले चंगा घर बार आ, सारियां फैसिलिटीज़ आ, तुहानूं नौकर चाकर लगे होए। गुरु साहब कहंदे तुसीं की हो गए? तुहानूं सौखे हो गए। पर सुखी कदों होवोगे? सौखे होना ते सुखी होने विच भी बहुत अंतर है। हुण कई इन्नी माया हुंदी लोकां कोले, पर अंदरों गुरु साहब कहंदे वो सौखे नहीं हुंदे, अंदरों सुखी नहीं हुंदे, सॉरी सौखे हुंदे आ पर सुखी नहीं हुंदे। सुखी होना जिथे तुहाडा मन कल्पना तो रहत हो जावे, वो हुंदा मन की सहज अवस्था, मन ने सुख विच वसना। ते जदों सहूलतां अपने कोले हुंदियां उदों आपां सौखे हुन्ने पर सुखी नहीं हुंदे। वाहिगुरु गुरु साहब कहंदे बहुत माया जिन्हां कोले इह पैसा धेला, जड़ माया ते चेतन माया, गुरु साहब ने दो माया दे रूप आ ना, एक जड़ माया एक चेतन माया। जड़ माया जो पैसा धेला अपने कोले सोना वगैरह, ये जड़ माया है। चेतन माया जो अपने चित्त विच सदा रहिंदी है, धीआं पुत्त घर बार रिश्तेदार मित्र साख संबंधी जो भी चित्त विच जो तेरे रहिंदी है। जड़ माया जिहड़ी डायरैक्ट माया अपने कोले पैसा धेला, कोई अपने कोले पैसा धेला जो भी आ, कोई सोना है कोई कुछ आ, गुरु साहब कहंदे तुसीं सौखे हो गए। पर जिन्नी भी ये पैसा धेला भी हुंदा, इहदे नाल गुरु साहब कहंदे तुसीं सुखी नहीं हो सकदे।
ਸੁਖੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਮਨ ਕਲਪਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ, ਅਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਤੀ ਸੇ ਲੋਗ ਤਿਨ ਕਿਉ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦਿਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਖੇ ਹੈ ਪਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਸੌਂਜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੀਸੇ ਲੋਗ ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਲਈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਤ ਜੋਤ ਕੀ ਥੱਕੇ ਭੇਖੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਪੰਡਤ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ। ਭੇਖੀ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੇਖ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਡਤ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਆ ਅੱਜ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਡਤ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਆ, ਭੇਖੀ ਸਾਧੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਖ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉੱਤੋਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਦੇ ਭੇਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਚਾਹੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਡਤ ਜੋਗੀ ਸਭ ਅਸੀਂ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੋਏ। ਅਸੀਂ ਮਤ ਸੋਚ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਪਖੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸਹਿਜ ਪਾਇਆ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਮਨ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜੂ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸਹਿਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਜ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਰਹਾਉ ਸਹਿਜੇ ਗਾਵਿਆ ਥਾਏ ਪਵੇ ਬਿਨ ਸਹਿਜੇ ਕਥਨੀ ਬਾਦ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਭਗਤ ਉਪਜੇ ਸਹਿਜ ਪਿਆਰ ਬੈਰਾਗ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਬਿਨ ਸਹਿਜੇ ਜੀਵਨ ਬਾਦ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਗਾਉਣੇ, ਉਹਦੇ ਜਸ ਗਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਗਾਉਣੇ, ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੁਣ ਗਾਣ, ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਗਾਉਣੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਉਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਗਾਓਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਣ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਔਗਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਟੀ ਕਾ ਪੁੱਤਰਾ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਨੱਚਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਪੁੱਤਰਾ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਨੱਚਤ ਹੈ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਇਆ ਗਈ ਤੋਂ ਰੋਵਣ ਲੱਗਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੂੰ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਚੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਔਗਣ ਆ ਸਾਡੇ ਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਜਿੱਦਣ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦਣ ਔਗਣ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਣ ਹੀ ਆ। ਔਗਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪਦੇ ਤਾਂ ਗੁਣ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦੇਖਣੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਗਣ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਡੋਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਤੇਰੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਭਗਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਸਭ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਮਨ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਲਟ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸੰਗ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸੰਗ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਮਾਇਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ, ਸਹਿਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸ ਆ ਸਫਲਾ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਚੱਲੇ, ਆਹ ਭਗਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਆ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਤੇਰਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਨ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤਨ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ, ਸੋਹਣੇਪਣ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਭ ਗੁਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗੀ ਆ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਘੇਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ, ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਪਕੜਦੀ ਆ। माया हुई नागनी जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। ते गुरु साहब कहते गुरमुख कोई गारड़ू तिन दल मल लाई पाए। जिंदे जेडे गुरमुख बन जाते ना, जिवें गारड़ू हुंदे सप्पां दा जहर कढ़ दिंदे आ, गारड़ू जिन्हां दे हत्थ 'च मंत्र आ जांदा, गुरु साहब कहते इसे तरह ही गुरमुख कोई गारड़ू, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਗਾਰੂ ਤਿੰਨ ਦਲ ਮਲ ਲਾਈ ਪਾਏ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਤੜਦੇ ਆ ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸੱਚ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲਈ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਆ ਭਾਵਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਲਦਲ ਆ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਵਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇਸ ਭਵ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਵਾਸ ਕੀ ਰਾਹ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ, ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਤੇ ਅਮਰ ਨ ਤੇਰੀ ਬਾਤੇ।